ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 23۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو اور بتاؤ کیا کہنا چاہتے تھے مجھ سے۔ ہمنا ہادی سے باتیں کر رہی تھی جبکہ ہادی مسلسل خاموش تھا۔ جب ہمنا نے اس کا بازو ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، وہ دونوں اس وقت ہمنا کے گھر کے لان میں موجود تھے۔ ہادی نے بمشکل مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں ہمنا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہادی چاہ کر بھی اپنی سنجیدگی کو چہرے سے مٹا نہیں سکا تھا۔ ہمنا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ محبت تو میں بھی تم سے بہت کرتی ہوں، لیکن ہماری شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارا مذہب ہے راہل۔ میرے ڈیڈ نہیں مانیں گے اور ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گی۔ ہمنا بولتے ہوئے ہادی کے کافی قریب آ چکی تھی، اتنی قریب کہ ہادی کے اور اس کے چہرے کے درمیان چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ ہادی کو وحشت سی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے دور کر کے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں مذہب تبدیل کر لوں تو کیا کرو گی شادی مجھ سے؟ ہادی نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ہمنا نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے دیکھا۔ پھر ناک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہمنا یہ بول کر ہادی کے دائیں گال کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ کر ہادی کے اشتعال کو ہوا دے چکی تھی۔ ہادی نے بمشکل خود کو کنٹرول کر کے اسے خود سے دور کیا تھا۔ انتہا کی منافقت تھی اس لڑکی میں۔ ایک طرف مذہب کا رونا رو رہی تھی اور دوسری طرف نامحرم کی باہوں میں اس کی اس قدر قریب کہ ہادی کا شدت سے اسے قتل کرنے کا دل کیا تھا۔ ہادی نے آرام سے اسے خود سے کچھ فاصلے پر کیا، لیکن وہ دوبارہ ہادی کے کان کی طرف جھکی تھی۔ ہمنا صدیقی کو دھوکہ دینا آسان ہے، لیکن لیزا کی نظروں سے سب چھپانا ناممکن ہے۔ پاکستانی میجر؟ ہمنا کے لفظوں پر ہادی کو گہرا شوق لگا تھا، جبکہ لیپ ٹاپ سے دیکھتا آہان بھی اچھا خاصا چونکا تھا۔ ہادی نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے تھے۔ کون پاکستانی میجر؟ میرا نام راہل رنجیت ہے اور میں… شش، بالکل چپ، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ ہادی بولنے لگا تو ہمنا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ہمنا کی مسکراہٹ ہادی کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ چکے تھے پاکستانی، اس لیے تمہارے بارے میں سب معلوم کرنا اور تم پر نظر رکھنا لیزا کا فرض تھا۔ ہمنا ہنوز اس کے کان کے قریب جھک کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم میرے پیچھے کوبرا کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو، لیکن یقین مانو میں محبت واقعی تم سے بہت کرتی ہوں، پر میرے بھی کچھ اصول ہیں، ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو والے، اس لیے تو تم یہاں موجود ہو اب تک، ورنہ پہلی ملاقات کے بعد تمہارا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ اب میری باتوں کو جھٹلانے کی کوشش بالکل مت کرنا، کیونکہ میرے پاس ثبوت موجود ہے تمہاری اصلیت کے۔ اور ہاں، جس کمرے کے دروازے کو تم نے لاک کیا تھا وہاں ایک پاکستانی پہلے ہی موجود تھا، اور میں جانتی تھی تم وہاں ضرور جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اس کمرے میں جان بوجھ کر چھوڑ کر گئی تھی۔ ہمنا کی سرگوشیانہ آواز پر ہادی کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں آئی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ صرف ایک چیز جو تمہیں کل بتاؤں گی ملاقات میں۔ ہمنا یہ بول کر ہٹی اور مسکراتے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگی۔ تمہارا ماسک اگلے 15 منٹ تک خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس کو اپنے لبوں سے ڈیمیج کر دیا ہے کچھ میڈیسنز کے ذریعے، اس لیے چاہو تو رک کر مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ جانا بہتر ہے۔ اور ہاں، کل شام 5 بجے اسٹار ٹریک کیفے میں ملتے ہیں۔ ہمنا دھیمی آواز میں بول کر مسکراتے ہوئے ہاتھ کو ہلا کر اسے باہر کرتے ہوئے اندر جا چکی تھی، جبکہ ہاتھ ہی 1 منٹ اس کی پشت کو گھور کر واپسی کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ مطلب اس بار اس کا دشمن واقعی اس سے زیادہ طاقتور تھا، جو اس سے 4 قدم آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ ہادی کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ آہان منہ پر ہاتھ رکھے صدمے میں تھا۔ او مائی گاڈ، مطلب اس بار ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے۔ آہان خود سے بڑبڑایا اور ہادی کے رد عمل کا سوچنے لگا، جو غصے سے اپنے لینس بھی ریموو کر چکا تھا، اسی لیے تو آہان اس کی لوکیشن بھی ٹریس نہیں کر پا رہا تھا۔ یا اللہ، سر کی حفاظت کرنا، آمین۔ آہان آسمان کی طرف منہ کر کے بولا اور اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہادی اس وقت مسکراتے ہوئے اسٹیورڈ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی قید میں تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مقابل کو وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو میرے پاپا نے کتنی اذیت سہی تم لوگوں کی وجہ سے؟ نہیں، تم نہیں جانتے، تم لوگ جان ہی نہیں سکتے۔ ہادی مسکراتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹ گیا تھا۔ مقابل کی چیخیں تھیں، جو باہر کھڑا علی بھی ہادیر کے اس روپ سے کانپ جاتا تھا۔ ہادیر کے چہرے پر سکوت تھا، وہ بے تاثر ہونے کے ساتھ اس وقت بے حس بھی تھا۔ اسٹیورڈ کو اس کی زبان کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ اردو بول رہا تھا۔ It is revenge is very dangerous۔ علی، اس کی لاش کو جنگل میں پھینکا، میری ڈکشنری میں ان کے لیے رحم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہادیر کے الفاظ سے زیادہ اس کا سخت لہجہ علی کو ڈرا رہا تھا۔ یس سر، علی مؤدب انداز میں بولا۔ اور ہاں، سارم کو بولو بہت ہو کے آ رہا ہوں، اب واپس آئے ڈیوٹی پر، میں یہاں مفت خوروں کو پیسے نہیں دیتا۔ ہادیر نے سنجیدگی سے کہا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ابھی واش روم سے ہاتھ دھو کر نکلا اور تو موبائل رنگ کرنے لگا۔ اماں سائیں کی مانو کالنگ دے کر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی اور چہرے کے نقوش خود بخود نارمل ہو گئے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، شمائل بغیر سلام دعا کے بولی تھی۔
हादी ने हैरानगी से मोबाइल को कान से हटाकर सामने किया था। सलाम किसने लेनी थी? अम्मा साईं की मानो या तमीज भी भूल चुकी हो? आप पर सलामती तो मैं किसी सूरत नहीं भेज सकती। और दूसरी बात, आप मेरे भाई नहीं है कि आपसे तमीज से बात करो, इसलिए जल्दी आए, मुझे शॉपिंग पर जाना है। शवाल मुस्कुराते हुए बोली तो हादिर की पेशानी पर शिकनों ने अपना जाल बनाया था। तुमसे मैं घर आकर बात करता हूँ। डियर कजन, यकीनन तुम्हारे स्लीव उस दिन जो टाइट किए थे ढीले हो चुके हैं। हादिर की बात पर वो मुस्कुराई थी। बसत शौक बाबा साईं के लाडले। शुमाइल के अनोखे तर्ज पर वो जितना हैरान होता कम था। अब तो ये घर जाकर ही मालूम होना था उसे कि शुमाइल को हुआ क्या है। मोबाइल पर तो उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत अभी तो ठीक हुई कि बाबा साईं के लाडले। अब जल्दी आए, मैं तैयार हूँ शॉपिंग पर जाने के लिए। शुमाइल ये बोलकर कॉल ड्रॉप कर चुकी थी, जबकि हादिर के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। तुम जो थे तो जिंदगी से हासिल कुछ ना था, तुम जो मिले तो जिंदगी से ला हासिल कुछ नहीं रहा। हुमैन के कमरे में जैसे ही हासिम शाह दाखिल हुए, सामने खाली कमरा उनका मुंह चिढ़ाने लगा था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजों पर वो मुस्कुराए थे। ठीक है, एक नंबर का। इतनी रात को कौन नहाता है? अभी इसकी माँ को जाकर बता दिया तो घर सर पर उठा लेगी। हाजिम शाह खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगे। जब बेड पर रखा हुआ हुमैन शाह का मोबाइल रिंग करने लगा था, पहले तो हाजिम शाह नजरअंदाज करके कमरे से बाहर जाने लगे थे, लेकिन मोबाइल फिर से रिंग करने लगा। हाजिम शाह आगे बढ़कर थोड़ा सा रुके और मोबाइल को अपने हाथों में लेकर देखने लगे। एल्फी कॉलिंग देकर हाजिम शाह के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। हुमैन शाह से हातिब शाह की तरह किसी सीधे काम की तवक्को करना बेकार था। जैसे ही हाजिम शाह ने कॉल रिसीव की, हुमैन भी वॉशरूम से निकल आया था। सामने हाजिम शाह का मोबाइल कान पर लगाए उसका चेहरा फक हुआ था। बेबी कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ? मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं थी? कर रहे? मालूम है ना, कल की टेस्ट से पहले मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनी थी ताकि मैं अच्छा सा पढ़ सकूं। बेबी अब कुछ बोलो भी। एक लड़की की आवाज़ पर हाजिम शाह ने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और हुमैन को देखा जो सांस रोके हाजिम शाह की पेशानी पर पड़ने वाले शिकनों को गिनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हाजिम शाह ने बिना किसी ताखीर के कॉल को बंद करके मोबाइल को बेड पर फेंका था। यकीनन यही वजूहात है तुम्हारी अब तक फेल होने की। हाजिम शाह की सर्द आवाज़ पर उसने सर उठाने की गलती नहीं की थी। बाप के आगे तो वैसे भी उसकी जान जाती थी। अब वो दिल में शिद्दत से किसी के आने की दुआ कर रहा था। डैड वो जस्ट शट योर माउथ हुमैन शाह। हाजिम शाह की धारनुमा आवाज़ उसके लफ्ज़ों को कफ़ा लगा गई थी। कब से कर रही ऐसी हरकतें? आवाज़ के साथ लहजा में मुकाबिल को खौफ में मुब्तला कर रहा था। डैड, अब जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हुमैन के मध्यम आवाज़ पर हाजिम शाह ने उसके झुके सर को घूरा था। इससे पहले कि हाजिम शाह कुछ बोलते, कमरे में आयरा दाखिल हुई थी। पापा आपकी चाय बन गई है और लाउंज में आपको मामा बुला रही हैं। आयरा की आवाज़ पर हाजिम शाह का गुस्सा झाग की तरह गायब हुआ था। आई विल टॉक टू यू लेटर मिस्टर हुमैन शाह। हाजिम शाह ये बोलकर कमरे से चले गए, जबकि हुमैन ने अपना रुका सांस बहाल किया था और आयरा को मशकूर नजरों से देखा जो उसे घूर रही थी। तुम कब सुधरोगे? हाँ हाँ बीजे, कसम ले लें। ये अल्फी खुद चिपकी हुई है, पता नहीं हिटलर आज मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूल गए। हुमैन अपने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। आयरा ने उसके दाएं गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। सुधर जाओ हनी, वरना पीटोगे मुझसे। हाय बीजे, आपके हाथों से जान निकले, इससे बड़ी कोई ख्वाहिश ही नहीं है मेरी। हुमैन के गैर संजीदा अंदाज पर आयरा ने उसे घूरा था। डैड को वापस बुलाऊं क्या? आयरा ने दायां अब्रू उचकाकर पूछा। बीजे भाई कल तक आ जाएंगे, फिर मैं देखता हूँ कि तेज सितारारी कहाँ गायब होती है। लेकिन मेजर की बाप से मुकर्रर नहीं है इस बार हनी। अल्लाह आप उनकी हिफाजत करे, आमीन। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आमीन। हुमैन शरारत से बोलकर कमरे से बाहर की जाने भाग गया था, जबकि हादी के जिक्र से ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। जब भी वो घर आता था उसकी जबान वाकई बोलना भूल जाती थी। हालांकि हादी ने तो कभी उससे बात तक नहीं की थी। आयरा मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकली थी। सर आप कहाँ थे? आप जानते मैं पिछले 3 घंटे से कितना परेशान था। हादी जैसे होटल के कमरे में दाखिल हुआ, आहान जो बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था वो आके बढ़कर बोला। हादी ने भूरी आंखें जिनमें उस वक्त सुर्खी थी, उससे आहान को देखा जो परेशान सा चेहरा लिए उसे देख रहा था। मर नहीं गया था जो तुम परेशान हो रहे थे, अब हटो पीछे, मुझे चेंज करना है। हादी गुस्से से आहान को देखकर बोला था। सर मेरी क्या गलती है? अब वो लोमड़ी ज्यादा होशियार निकली तो। आहान बच्चों की तरह मुंह बसूर कर बोला। विल यू प्लीज शट योर माउथ ऑफिसर। हादी तकरीबन चीखा था। आहान ने डरकर उसे देखा था, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुका था। नहायत ही अदब से सर, लेकिन नहीं जवाब है मेरा। आहान बोलने से फिर भी आवाज नहीं आया था। अभी के अभी निकलो यहाँ से तुम, मुझे तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था, निकम्मे हो तुम। हादी ने तकरीबन उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया था। आहान ने संजीदगी से उसे देखा। भाभी नंबर 2 को कल यहाँ अकेले में बुलाने का इरादा है क्या? आहान के बात पर वो मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो आहान जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर की जाने भागा था।
जबकि हादी ने गुस्से से दरवाजे को टांग मारी थी और फिर दोनों हाथों से सर को थामकर कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गया था। जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़े खुले लैपटॉप पर पड़ी, उसके जहन में एक धमाका सा हुआ था। लैपटॉप पर चलती रिकॉर्डिंग हादी के चेहरे के तासुरात को नॉर्मल कर चुकी थी, जबकि अब लबों पर मुस्कुराहट थी। गुड जॉब बहान, हादी बोलकर खुलकर मुस्कुराया था। अम्मा साईं की मानो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ बस ख्वार करने के लिए लाई हो। उस वक्त वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में थे जहाँ पिछले 1 घंटे से शुमाल तकरीबन कभी हादीर को एक शॉप पर लेकर जा रही थी और कभी दूसरी पर। फिर आखिर उसका जब जवाब दे गया तो वो दांत पीस कर उसके कान में बोला। शुमाइल जो अपने लिए रिंग पसंद कर रही थी मुस्कुराते हुए पलटी और उसके चेहरे को देखने लगी। बाबा साईं के लाडले, अब मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए वो बोली थी। अगले 10 मिनट में अगर तुमने कुछ पसंद ना किया तो फिर सारी शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से तुम्हें करवाऊंगा। हादीर की धमकी पर शुमाइल का पूरा मुंह खुल गया था। नहीं कर रही पसंद, कर लें जो करने, मैं भी तो देखूं कि बाबा साईं के लाडले में कितनी हिम्मत है। शुमाइल ने जो रिंग हाथ में पकड़ी थी उसे शॉपकीपर की तरफ पड़े टेबल पर जोर से पटका और कमर पर हाथ टिकाए वह लड़ाका औरतों की तरह उससे बात कर रही थी। हादीर ने माजरत खा नजरों से शॉपकीपर को देखा था और फिर शुमाइल को घूरा। मैनर्स नहीं है क्या? ऐसे करते हैं क्या? हादीर का इशारा उसकी अंगूठी वाली हरकत की तरफ था। क्या किए? इनकी 50 रुपए वाली अंगूठी के बदले आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं? शुमाइल गुस्से से घूरते हुए बोली तो हादीर ने उसे आंखें छोटी करके देखा। $50 की रिंग थी मानो साहिबा, क्या पढ़ना लिखना भी नहीं आता? हादीर की बात पर शुमाइल ने सदमे से मुंह खोला था, जबकि हादीर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका था। इतनी महंगी अंगूठी, वो भी इतनी बुरी। शुमाइल खुद से बड़बड़ाई तो हादीर ने मुस्कुराकर उसकी सदमाती कैफियत को देखा था। चलो तुम्हें शॉपिंग करवाऊं। हादीर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ दूसरी शॉप पर ले गए और फिर बारी बारी उसकी जरूरत की तमाम चीजें लेकर वो दोनों पार्किंग में आए थे। शुमाइल मुंह बसूर कर गाड़ी में बैठने लगी तो एक कुत्ता अचानक उसके सामने आ गया। शुमाइल उसे देखकर चीखना शुरू हो गई थी। शुमाइल को चीखते देखकर हादीर ने कुत्ते को साइड पर किया था, लेकिन शुमाइल अभी भी चीख रही थी। इट्स ओके शुमाइल, वो जा चुका है, रिलैक्स, काम डाउन। हादीर नरमी से उसका हाथ पकड़कर बोला, लेकिन शुमाइल के आंसू और उसकी कपकपाहट उसके खौफ को कम करने में नाकाम रही थी। मामा, मुझे मामा के पास जाना है अभी। शुमाइल की बात पर वह हैरानगी से उसे देखने लगा। शुमाइल, वो डॉग जा चुका है और अब तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? हादीर उसकी जहनी कैफियत को समझ कर बोला। मुझे मामा पास जाना है प्लीज। शुमाइल रोते हुए उसके सामने इल्तिजा कर रही थी। हादीर को उसकी हालत की समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठो। हादीर ने उसे बच्चों की तरह बहलाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आया। गाड़ी में मौजूद पानी की बोतल उसे पकड़ाई जिसे वह चंद सांसों में खत्म कर चुकी थी। तुम ठीक हो? तकरीबन 15 मिनट बाद जब उसे महसूस हुआ कि शुमाइल अब बेहतर है, तब उसने पूछा। शुमाइल ने अपना सर अस्पात में हिलाया था और गाड़ी की पुश्त से टेक लगा दी थी। तुम इस तरह अचानक से क्यों अजीब रवैया अपना लेती हो? हादीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्योंकि मैं अजीब ही हूँ। शुमाइल का लहजा अब नॉर्मल था। ये तो अब तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? कभी मेरे गुस्से से डर जाती और कभी कुत्तों से। मसला क्या है? हादीर की नर्म आवाज पर वह सख्ती से लबों को आपस में पेवस्त करके शायद खुद को कुछ बोलने से बाज रख रही थी। बोलो, जवाब दो। हादीर उसकी खामोशी को नोट करके बोला। कुत्तों का फोबिया है मुझे बस, और अब मजीद सवाल मत पूछिएगा प्लीज, मैं जवाब देने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। शुमाइल का अंदाज हादीर को उससे देखने पर मजबूर कर गया था। आज तो हर सूरत में अम्मा साईं से पूछ कर रहूंगा उनके मानों के साथ मसला क्या है। हादीर सोचते हुए ड्राइव कर रहा था, जबकि शुमाइल माजी के झरोकों से टकराते हुए मुसलसल कांप रही थी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, और जल्दी बताओ क्या चाहती हो? हादीर उस वक्त स्टार कैफे में हमना के सामने बैठा उससे सवाल जवाब कर रहा था। हमना ने मुस्कुराकर उसे देखा था। कोबरा को पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए उसको छोड़ो और रास्ता बदलो मेजर। हमना मुस्कुराते हुए बोली तो हादीर ने स्पार्ट चेहरे से देखा था। ये तुम्हारा मसला बिल्कुल नहीं है और मैं कोबरा को उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, समझी? अब बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? हादीर बेतासुर लहर चेहरे से बोला। तुम जानते हो मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और काम की बात करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हादी ने हमना के बाद दरमियान में ही काट कर कहा। हाँ, जो कुछ फासले पर बैठा था मुस्कुराया था हादी के तेवर देकर। मुझे तुम चाहिए हो। हमना की बात पर वो नासमझी से हमना को देखने लगा। ऐसे मत देखो मेजर, मुझे हर सूरत में तुम चाहिए हो अपनी जिंदगी में। हमना मुस्कुराते हुए बाएं आंख का कोना दबाते हुए बोले तो हादी ने उसे घूरा था। ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं मेजर, ये मुमकिन है। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, फिर ही मैं तुम्हें कोबरा के मुतालिक तमाम मालूमात और उसकी असल तस्वीर बमा एड्रेस के दूंगी। हमना सिद्दीकी के चेहरे पर उस वक्त सिर्फ जीत जाने की खुशी थी, जबकि हादी ने उसे घूरा था। मैं शादीशुदा हूँ पहले से ही, और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बिलाखिर इस इंकशाफ पर अहान मुस्कुराया, जबकि हमना के चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात उभरे थे। तो तलाक दे देना उसे। वो मेरा जुनून, मेरा इश्क है हमना सिद्दीकी। उसकी आंखों में आंसू किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम?
اور دوسری بات میں خود کوبرا کو ڈھونڈ سکتا ہوں, تمہاری ضرورت مجھے بالکل بھی نہیں ہے. ہادی یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھا تو ہمنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. بیٹھ جاؤ, بات ختم نہیں ہوئی ابھی. ہمنا کی بات پر وہان کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا. مجھے صرف پاکستان جانا ہے کیونکہ مجھے وہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنا ہے جسے میرے باپ نے وہاں بیچ دیا تھا, اور اس کے لیے تمہیں ہر صورت میں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا کیونکہ دوسری صورت میں پاکستان جانا میرا ممکن نہیں ہونے دے گا میرا باپ. ہمنا کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا تھا. میں جانتا ہوں تمہارا پاکستان جانا ضروری ہے مس ہمنا صدیقی, اور مجھے تمہاری ماں کے ایڈریس بھی معلوم ہے. ویسے تمہیں کیا لگا تم نے ٹریپ کیا ہمیں؟ جوک آف دا ڈے, کیونکہ ISI آفیسر کو ٹریپ کرنا ناممکن ہے سویٹ ہارٹ. اب آتے ہیں کام کی طرف. تمہارے متعلق تمہاری معلومات میں پہلے اکٹھی کر چکا تھا اور جان بوجھ کر اپنے بارے میں تمہیں اتنی معلومات فراہم ہونے تھی جتنی میں چاہتا تھا. اور کل رات میں نے تمہاری ماں کو ایک ویڈیو میں دیکھا تھا. ہاں, میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بدلے میں میری 2 شرائط ہیں. ہادی نے سنجیدگی سے ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہمنا نے اسے گھورا. تمہیں کوبرا کے متعلق ساری معلومات دوں گی, اس کے علاوہ تم کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں رکھو گی. میرا نہیں خیال کہ تم اس پوزیشن میں ہو ہمنا صدیقی کی شرائط نہ ماننے کی ضد کرو. خیر, میری پہلی شرط, پاکستان جاتے ہی میں تمہیں طلاق دوں گا, اور دوسری شرط, جو اس وقت تمہارے گھر میں پاکستانی آفیسر ہے وہ مجھے زندہ اور سلامت چاہیے. اس لیے تم ان کا خیال تب تک رکھو گی جب تک میں کوبرا تک پہنچ نہیں جاتا. اب بولو, ڈیل ڈن سمجھوں؟ ہادی کی بات پر وہ غصے سے ہادی کو دیکھنے لگی. او بیبی, تمہارے پاس نا کو آپشن میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے, تو اس لیے جواب ہاں ہی ہوگا. ہادی نے مسکراتے ہوئے فتح کا جشن منایا تھا. وہ واقعی بازی کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا. جلد ملیں گے لیزا. ہادی یہ بول کر اٹھا اور وہاں سے جا چکا تھا, جبکہ ہمنا نے بے بسی سے اپنا سر تھام کر ٹیبل پر گرا دیا تھا. وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ میجر تھا, ISI آفیسر, جسے جج کرنا مشکل تھا. وہ کوبرا کو پکڑنے آیا تھا, مطلب صاف تھا کہ پاکستان کی ایجنسی کا بہترین سپائی تھا. ہمنا صدیقی کو صحیح معنوں میں پاکستان کا مطلب سمجھ آیا تھا. ہاں قسم سے کیا سین ہوگا یہ, نائل نے ہنستے ہوئے حمین سے کہا جو اسے گھور رہا تھا. حمین نے دونوں کو کل کی کال کے بارے میں بتایا تھا, اسی لیے نائل اور رومان دونوں اس کا مذاق بنا رہے تھے. ویسے انکل نے کیا کہا پھر, یا اپنا 10 نمبر کا جوتا چلایا تم پر؟ رومان کی بات پر اس نے دانت پیسے تھے. آج پیشی ہوئی ہے یار, دعا کرو, کیونکہ آج مام نے BJ کے ساتھ کسی سیمینار میں جانا ہے اور پھر ڈیڈ نے گھر پر ہونا اور میں نے ہونا ہے. حمین کے جذباتی انداز پر دونوں کا کہا نکلا تھا. آج کل حمین بابا کے ستارے گردش میں ہے, اس لیے تو بے عزتی عروج پر جا کر ہوتی ہے تمہاری. کمینو, کوئی مشورہ دو. کیسے دوستو تم لوگ, میرا باپ مجھے پھانسی پر چڑھانے والا ہے اور تم لوگ بجائے مجھے کوئی بچنے کی ترغیب دینے کی میری حالت پر ہنس رہے ہو. ہنی, تم سال میں ایک بار ہی شاید انکل کے قابو میں آتے ہو, اس لیے بھگتو اب. اور ہاں, مجھے بتا دو کل کی سر اکیل کے ٹیسٹ میں کیا بہانہ بنانا ہے, کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ آج جوتوں کی سیز فائر بلا کسی رکاوٹ کی جاری رہنے والی ہے. نائل کی تفصیلی تبصرے پر وہ گھور کر رہ گیا تھا, جبکہ رومان ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا. ہنی, تم ایک کیمرہ فٹ کر لینا کمرے میں, اور پھر تمہاری درگت والی ویڈیو بنا کر ہمیں دکھانا. ہم دونوں وہ دیکھتے ہوئے پاپ کارن اور کولڈ ڈرنک سے بھرپور انجوائے کریں گے. رومان کی بات پر حمین نے ایک تھپڑ اس کے دائیں کندھے پر مارا تھا. کمینو, مرو تم لوگ, دیکھ لینا میرا تو ایک دن ہے, تم لوگوں کے چھترول کے لیے ہفتہ بھی کم ہوگا. تیار ہو, کیونکہ اب وہ ایلفی تم لوگوں سے چپکاؤں گا, وہ بھی پرماننٹ. حمین یہ بول کر ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کیفے سے باہر نکل گیا تھا, جبکہ رومان اور نائل ہنستے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے. جی ڈیئر لسنرز, کیسے لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ کیا لیزا ہادی کی پیشکش قبول کرے گی یا ٹھکرا دے گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے. شکریہ, اللہ حافظ.